हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मुझे आपण मान सहित सेयार करी मुग डाली कचोड़ी, जोटा कि देखा जी सुंदर, खाया बहुत टेस्टी। ठीक अच्छे तो चलो तो आ डेरी करबानी एबे बनै नेबा रेसिपी को। तो ता आगु जदि मोर ए वीडियोटी पसंद आसी थाए तो लाइक शेयर निहाती करेंगे। आउ चैनल जदि नुआ थे तो चैनल को सब्सक्राइब करनेबे। आ पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करी ऑल बटन पर सिलेक्ट करनेबे। आशा करुच्ची मोर ये मुग डाली कचोड़ी आपण मन निश्चय पसंद आसबा। ठीक अच्छे तो चलते देखी ना आज रेसिपी। एबे आमर मुग डाली कचोड़ी बनाइबे। ये मुझे गोटे बाउल नहीं मु 3 कप ये अटा यूज करुचे। आपड़ जब अधिका कचोड़ी बनवाई चाहिए तो ये अधिका अटा आप नहीं पारे। ठीक अच्छे अच्छा एबे आम कौन करवा ना ये स्वाद अनुसार लुण देदेबा। ये मुझे गोटे चामच पाखापाखि जुआणी जुआणी भी एमती आम देहपाई बहुत भल आ हजम कर भी साहाय्य करें। ठीक अच्छे एबे आम जुआणी को टिके एमती क्रश करने हाथ में क्रश कर सारापर मटर देदेबा। आबे देखो ये आम रिफाइन तेल किसी आड करवा मैंने जमीक 2 ରୁ 3 ଚାମଚ पाखापाखि रिफाइन तेल मुझे नहीं। अच्छा एबे आम कौन करवा ना ये सब आम सुखिले एमती भल भाव में गोल ना। एमती गोलैवा द्वारा कौन होता है ना आम जो कचोड़ी पूरा खास्ता होता है। अच्छा आपड़ ये जानवे केमी कि आमर अटाटा आम खास्ता हो गलानी बोली। ये तो कौन करवा ना देखो ये अटा को किसी नहीं कि हाथ में मुठे ने तो देखिए जमी से मुंडा गोटे हो तो आप जाने आमर ये अटाटा माने खास्ता हो गलानी। बस ये आम चकटा किसी तो आवश्यक नहीं। एबे आम कौन करवा ना ये अल्प अल्प पानी देकर आम गोटे डो बन ना। ये अल्प अल्प पानी दबा, बहुत सारा पानी एका साथ ढाई देवानी कहीं पुणी जो पानी हो तो आमको पुणी अटा लगे पड़ो। तो से आप अल्प अल्प पानी देकर ये मैंने डोटी को बनइबे। आ डोटी को टे मोटा रखिए मैंने टाण रखिए। ये आप देखिए जापर ना मोर डोटी के टाण अच्छे। एबे आम आपको कभर करके 10 मिनट छाड़ीदेबा। आम तो अटा को ये रेस्ट छाड़देले जहाँफल कि आम अटाटी सेट हो भल भाव में। तो तार भर चलते आम ये बन ना गोटे मसला। ये देखो मुझे गोटे झुरी भजा माने भुजिया। आपड़ ये भुजिया जगह मिक्सचर चेनाचूर आड करें। ये मुझे गोटे कप पाखापाखि माने छोट कप माने एमती हिसाब करने गले माने 2 ରୁ 3 ଚାମଚ पाखापाखि हम भुजिया नहीं थी। बर्तमान मुझे ग्राइंडिंग करके नहीं आसली। आईटी भुजियार जो पाउडर बनते आम साइड कर रखी ना। तो आम पर यूज करवा। एबे चलते आम जो मुग डाली बतरे रखी मुग डाली को मुझे आधा घंटा आगु बतरे रखी नहीं भल भाव में। अच्छा ये देखो मोर मुग डाली बहुत बढ़िया भाव में बतरी जाए। तो ये मैंने पानी छाणिक मुझे देदे। ये हाफ इंच खंडे अदा दे 2 ରୁ 3 टी कंचा लगा देके आम बिना पानी में ग्राइंडिंग करके नहीं आसबा। तो ये देखो बहुत बढ़िया भाव में ग्राइंडिंग करके नहीं आसी। ये आमर अल्प टिके खदड़ा रही चलो। ठीक अच्छे अच्छा आम तो मुग डाली की ग्राइंडिंग करके नहीं आसले। एबे आम कौन करवा ना तो ये गोटे कड़ाई नहीं कड़ाई टे मोर गरम हो जाए। ये गोटे चामच पाखापाखि दे दूसरी रिफाइन तेल। ये सोरिष तेल यूज करें रिफाइन तेल यूज करेंगे। ठीक अच्छे तापर ये देखो गोटे मसला देती किसी माने गोटा जीरा गोटा धनिया मुझे देदेसी जमी फुटण हिसाब से फुटाती सेमती फुटेदेली। ये अल्प माने 2 ରୁ 3 चुटकी हम पाखापाखि हिंगु देती। अच्छा तापर ये गोटे बड़ साइज पियाज मुझे माने छोट छोट कर काटी देती आड कर दूसरी। ये 2 ରୁ 3 टी कंचा लंका देती काटिक आड कर दूसरी। पियाज को आमको बेसी भाजबार नहीं। ठीक अच्छे बस खाली आमको टिके अल्प टिके लाली पकेबार अच्छे। ठीक अच्छे अच्छा ये देखो आम जो पेस्ट करके रखी मुग डाली को ये आड कर दूचे। जेहेतु आम पियाज हो गला तो ये आम मुग डाली आड करदे। अच्छा आ गोटे कथा ये मुझे कहि जो मुग डाली आप आड करेंगे से कड़ाई लगे आप जमा टेंशन ने। ठीक अच्छे एबे चलते मसला आड करदे जमीक मुझे हलदी पाउडर स्वाद अनुसार लुण। बस ये लुण हलदी के दे सारापर गोटे भल भाव में मिसई ना। बुझीपार तो आमर ये जो मुग डाली पूरा बहुत टेस्टी लगी था। आपने बनई थे खाइबे आप जापर कि मैंने केते टेस्टी एटा। तो देखो तो आम मुग डाली तो बढ़िया भाव में होगलानी। एबे आम कौन करवा ना ये आम जो भुजिया जो आम जो ग्राइंडिंग कर रखी ये आम आपको आड करदे। ठीक अच्छे ये आम भुजिया को आड कले ये जेहेतु आमर मैंने डालीटा टी भिजा टाइप रहे। तो ये आम मैंने आड करदे भुजियाटा आम से पूरा सुखा टाइप हो। लास्ट देखो ये मुझे धनिया पत्र आड कर चाट मसला आड कर। पाखे चाट मसला ना तो आप कौन करेंगे फाड़े लेंबू टे चुपुड़ ने चटपटा टेस्ट आसो भल लगे। ठीक अच्छे बस ये सब को आम एमती भल भाव में मिसई ना मिसई आम ठंडा हाँ छाड़ीदे। ठीक अच्छे
ଆଚ୍ଛା ଆମର ତ ପୁରା ଆମେ ବନେଇକି ରେଡ଼ି କରିକି ରଖିଦେଲି। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିନା ଆମେ ଯେଉଁ ଡୋଟି ଆମେ ଯେଉଁ ବନେଇକି ରଖିଥିଲେ ଏଇଟା ଆମେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ଆଗରୁ ଆମେ ଆଉଥରେ ଏମିତି ହାତରେ ଟିକେ ଚକଟି ନେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ନରମ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଥିରେ ଲେଚି ବା ଆମେ ଗୋଲି କାଟି ନେବା। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ପୁରୀ ବନାନ୍ତି ତ ପୁରୀଠୁ ଟିକେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଗୋଲି ଆପଣ କାଟି ନେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଭୁଜିଆ ଆଡ଼୍ କଲେ ଆମ ଯେଉଁ ମୁଗ ଡାଲି ପେଷ୍ଟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭୁଜିଆଟା ଆଡ଼୍ କଲେ ସେଇଟା ଜମା ବି ସ୍କିପ୍ କରିବେନି, ସେଇଟା ଆଡ଼୍ କରିବା ନିହାତି। କାହିଁକିନା ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଡ଼୍ କଲେ ମାନେ ଡାଲିଟା ଯେହେତୁ ଟିକେ ତରଳ ଟାଇପ୍ର ରହେ, ତ ଭୁଜିଆ ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ଆଡ଼୍ କଲେ ଯେ ମାନେ ସେଇଟା ପୁରା ଶୁଖା ଟାଇପ୍ର ହେଇଯିବ ଭୁଜିଆଟା ଦେଇସାରିଲା ପରେ। ତାପରେ କ'ଣ ହବ, ଆମେ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟଫିଂଟା ଦେବା, ଆମ ଯେଉଁ ପୁରୀ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟଫିଂଟା ଦେବା ସେଇଟା ଯଦି ମାନେ ମାନେ ଟିକେ ପତଳା ହେଇଯିବ ତ କ'ଣ ହବ ନା ଷ୍ଟଫିଂଟା ଆମର ବାହାରିଯିବ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ? ଆଉ ଭୁଜିଆ ଆପଣ ଜମା ବି ଟିକେ ସ୍କିପ୍ କରିବେନି। ଆଉ ଭୁଜିଆ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଯେଉଁ ମସଲାଟା ତା'ର ଅଧିକା ଟେଷ୍ଟ ଟିକେ ବଢ଼ିଥାଏ। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ସବୁ ଗୁଲି ଗୁଡ଼ାକ କାଟିକିରି ଏମିତି ପୁରା ଗୋଲ ଗୋଲ ଟାଇପ୍ର ମୁଁ କରିନେଲି। ଏବେ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ଯେମିତି ମଣ୍ଡା ପିଠାରେ ଆମେ ଯେମିତି ପୁର ଭରନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି? ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଝିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯେମିତି ଆମର ମଣ୍ଡା ପିଠାରେ ଆମେ ପୁର ଭରନ୍ତି ମାନେ ନଡ଼ିଆ ପୁର ଯେମିତି ଭରାଯାଏ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ବାଟି ଆମେ ଏଠି ବନେଇ ନେବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟଫିଂ ବା ପୁରଟା ଆମେ ଯେଉଁ ବନେଇକି ରଖିଥିଲେ ଏମିତି ଟିକେ ହାତରେ ନେଇକି ଏମିତି ଟିକେ ଗୋଲ ଟାଇପ୍ର କରିନେବା। ବାସ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏମିତି ମଝିରେ ଆମେ ଦେଇକିରି ଭଲ ଭାବରେ ଫୋଲ୍ଡ କରିନେବା। ମାନେ ଏମିତି କ'ଣ ଉପରୁ ଏମିତି ଟାଣି ଟାଣିକିରି ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଉପର ଆଡ଼ିକି ଟାଣି ନେବା। ଟାଣି ନେଇକିରି ପୁରା ତାକୁ ଯେଉଁ କଭର୍ଟାକୁ ପୁରା ପୁରା ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଆମେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟଫିଂଟା ଦେଇଛେ ସେ ଷ୍ଟଫିଂଟାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି କରୁଛି, ଟିକେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଆରାମସେ ଆପଣ ବୁଝିଯିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ବନେଇବା ବହୁତ ଇଜି, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ପାରିବେ। ଏମିତି ଷ୍ଟଫିଂଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିସାରିଲା ପରେ ତା'ର ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ରହୁଛି ଅଟାଟା ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରିବା ନା ତାକୁ ଏମିତି ମୁଡ଼ିକିରି ଟିକେ ଏମିତି ଏମିତି କାଢ଼ି ନେବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ଜମା ରଖିବେନି, ଏଟାକୁ ମୁଡ଼ିକି ଏମିତି କାଢ଼ି ନେବେ। ତ ଯେହେତୁ କାଢ଼ିଦେଲେ ଆମର ସେଇଟା ପୁରା ସମାନ ଭାବରେ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ପୁଣି ଆମେ ଆଉଥରେ ହାତରେ ଏମିତି ଗୋଲ କରି ନେବା। ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇ ତରିକାରେ ବନେଇବା ଦେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣ ମୁଁ ଏଠି ଚପିଂ ବୋର୍ଡ଼ ନେଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆପଣ ଏଠି ବେଲନା ଚକି ବି ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ସେ ଏମିତି ବେଲନା ଚକିରେ ଏମିତି ପକାଇ ନେବେ, ପକାଇକି ଏମିତି ହାତରେ ଏମିତି 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 ପୁରା ମାନେ ଦବେଇଲା ଟାଇପ୍ର ଟିକେ ହାଲକା ଟାଇପ୍ର ଟିକେ ଦବେଇ ନେବେ। ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ପୁରଟା ଦେଇଥିଲେ ସେଟା ଚାରିଆଡ଼କୁ ଖେଳିଯିବ। ଦେଖିବେ ଏଇଟା ଜମାରୁ ଫାଟିବନି। କିନ୍ତୁ ହଁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଏଟାକୁ ଜମା ବି ବେଲିବେନି। ଏମିତି ହାତରେ ତାକୁ ଟିକେ କ୍ରସ୍ କରିକା ଏମିତିକି ମାନେ ଟିକେ ଫେଲେଇ ଦେବେ। ମାନେ ସେ ପୁରା ଭିତରେ ଷ୍ଟଫିଂ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଦେଇছে ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଚାରିକଡ଼କୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ଆଉ ଏଇଟା ଟିକେ ମୋଟା ରହିବ, ଆମର କଚୁରିଟା ଯେମିତି ଟିକେ ମୋଟା ରହେ ତ ସେମିତି ଟିକେ ମୋଟା ରହିବ। ଏଇଟା ମୋଟା ରହିଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି କହିଲି, କେମିତି କରିକି ଦେଖେଇଲି ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଭାବୁଛି। ଦେଖିଲେ ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇ ପଟେ ପୁରା ଉଲ୍ଟେଇକି ଦେଖିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜମା ବି ଟିକେ କି ମାନେ ଫାଟି ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବନେଇକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଲି ଯେମିତି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବନେଇକି ଦେଖିଦେବି। ତ ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଆପଣ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଯେମିତି ଭରନ୍ତି ସେମିତି ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ବାଟିଟେ ବନେଇ ନେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟଫିଂ ଯେଉଁ ବନେଇକି ରଖିଥିଲେ ସେ ଷ୍ଟଫିଂଟାକୁ ଏଇ ମଝିରେ ଦେଇଦେବା। ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏମିତି ହାତରେ ଏମିତି ଉପର ପଟୁ ଏମିତି ଟିକେ ଟାଣି ଆଣିବା। ଆରାମସେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସେ ଉପର ପଟରୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ବାସ୍ ଏମିତି କରିକିରି ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ନା ଆମେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟଫିଂଟା ଦେଇଥିଲେ ସେ ଷ୍ଟଫିଂଟାକୁ ପୁରା କଭର୍ କରିଦେବା ବା ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ଏମିତି ଟିକେ ଚାରିକଡ଼ରେ ଏମିତି ଦବେଇ ନେବେ। ସେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଗୁଲିଟା ରହିଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ କାଢ଼ିଦେବା। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଆଗଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଚପିଂ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଏମିତି ପକାଇକିରି ହାତରେ କ୍ରସ୍ କରିକି ଦେଖେଇଥିଲି। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଆପଣ ଦୁଇ ଆଙ୍ଗୁଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ବା ଏମିତି ହାତ ଚକିରେ ଏମିତି ରଖିକିରି ଆପଣ ଏମିତି ଆରାମସେ ଏମିତି ଫେଲେଇ ପାରିବେ। ତା'ର ଭିତର ମସଲାଟା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସେ ଖେଳିଯିବ। ଆଉ ଆମର କଚୁଡ଼ିଟା ବି ସାଇଜ୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଟିକେ କହିବି, ଆପଣ ଏଠି ମୁଁ ତ ଏଠି ଅଟା ୟୁଜ୍ କରିଛି, ଆପଣ ଏଠି ଚାହିଁଲେ ଏଠି ମଇଦା ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ହେଲ୍ଦିରେ ବନାଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଟା ୟୁଜ୍ କରିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏମିତି ବନେଇକି ରେଡ଼ି କରିଦେଲି। କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଲା ଦେଖିଲେ ତ ବହୁତ କମ୍ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଲା। ଏମିତି ଆମେ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ବନେଇ ନେବା। ତ ଏଇଠି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ଏଠି ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ବନେଇକିରି ରେଡ଼ି କରିନେଇଛି। ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟିଏ ସାଇଜ୍ରେ ମୁଁ ବନେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ୟାନ୍ ବସେଇକି ତେଲ ଗରମ କରିବା ଆକୁ ଛାଣିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। କଚୁଡ଼ି ତ ଆମେ ବନେଇକି ରେଡ଼ି କରିକି ରଖିଦେଲେ। ଏବେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ଏଠି କରେଇ ବସେଇ ନେଇଛି। ଆଉ କରେଇରେ ଏଠି ମୁଁ ତେଲ ଦେଉଛି। ଆଉ ହଁ ଆପଣ ଏଠି ଟିକେ ତେଲ ଟିକେ ଅଧିକା ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି।
ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଏଇଠି କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଯେତେବେଳେ ତେଲଟା ଆପଣ ଗରମ କରିବେ ନା ହାଲକା ଗରମ କରିବେ। ଆପଣ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ନା ମୋର କଚୁଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପକେଇଲି ତେଲରେ, ମାନେ ତେଲ କେତେ ମାନେ ଥଣ୍ଡା ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଗରମ ରହିଛି। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମର କଚୁଡ଼ିଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଖାସ୍ତା ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଆକୁ କଚୁଡ଼ିଟା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତେଲରେ ପକେଇବେ ଆପଣ ଜମା ବି ଖୁସୁଣି ମାରିବେନି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଫୁଲିଯିବ ସେ ଆପେ ଆପେ ଉପରକୁ ଉଠିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ମୋର କଚୁଡ଼ିଟା ଯେମିତି ଗୋଟେ ପଟେ ହେଇକି ଆପେ ଆପେ ଫୁଲିଗଲା, ମାନେ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଲା ତେଲରେ ଭାସିବା ଯେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା, ସେଇଠି ମୁଁ ଓଲଟେଇଲି। ତା ଆଗରୁ ଆପଣ ଜମା ବି ଏଠି ଖୁସୁଣି ଲଗେଇବେନି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇ ପଟେ ଏମିତି ଓଲଟେଇ ପଲଟେଇକି ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଲାଲ କରିନେବେ। ତ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନା ମୋର କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଲାଲ କଲର୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏଇଠି ଆମେ ଆକୁ କାଢ଼ି ନେବା। ଆକୁ ଆମେ ଆଉ ବେଶୀ ଭାଜିବାନି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଇଟା ଛାଣିଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ କରେଇରେ ଯେତିକି ଆସିବ ସେତିକି ଦେବେ, ଅଧିକା ଦେବେନି। ଯଦି ଅଧିକା ଆପଣ ଦେଇଦେବେ ତ କ'ଣ ହେବ ନା ସେ ଫୁଲିବନି ଜମାରୁ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଏଇଠି 3ଟା ଏଇଠି ଦେଇଦେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ମୋ କରେଇରେ 2ଟା ଦେଲି ତ ମୋର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟିକେ ଜାଗା ରହିଲା, ତ ଭାବିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପକେଇଦେବି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଉ ଏଇ କଚୁଡ଼ି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ମାନେ ହଠାତ୍ କିନା ଆପଣ ଖୁସୁଣି ବା କିଛି ଚାମଚ ଲଗେଇବେନି। ଯେତେବେଳେ ସେ ହେଇଯିବ ତଳପଟୁ ସେ ଆପେ ଆପେ ତେଲରେ ଭାସିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଖୁସୁଣି ବା ଚାମଚ କିଛି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଚ୍ଛା ଆଉ କଚୁଡ଼ି ଛାଣିଲା ବେଳେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଗ୍ୟାସ୍ ଯେମିତି ପୁରା ଲୋରେ ରହିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଛ ନା ମୋର କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କେମିତି ଫୁଲିଛି, କେତେ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ଗୋଟେ ମୋର ଆସିଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଏଇ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆକୁ ସବୁ ଆମେ କାଢ଼ି ନେବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଠୁ ଅଧିକା ଆମେ ଜମା ଭାଜିବାନି। ଯଦି ଅଧିକା ଭାଜିଥିବା ନା କ'ଣ ହେବ ନା ଟିକେ ପିତାଳିଆ ଅଂଶ ଲାଗିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏତିକି ଆମର ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆମେ ଆକୁ କାଢ଼ି ନେବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲେ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି? ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ସବୁଗୁଡ଼ାକ କଚୁଡ଼ି ଛାଣିକିରି ରେଡ଼ି କରିନେଇଛି। କେତେ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ଗୋଟେ ଆସିଛି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ଆଚ୍ଛା ଆପଣମାନେ ତ ଏମିତି ମାନେ ମଇଦାରେ କଚୁଡ଼ି ଖାଇଥିବେ, ଆଳୁର କଚୁଡ଼ି ଖାଇଥିବେ। ତ ଏମିତି ଥରେ ଅଟାରେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଡାଲିର ପୁର ଦେଇକିରି ଏମିତି କଚୁଡ଼ି ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନା କେତେ ପୁରା କ୍ରିସ୍ପି ଆଉ କେତେ ଖାସ୍ତା ହେଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ମୋର ଏଇ ମୁଗ ଡାଲିର କଚୁଡ଼ିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ତ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ନିହାତି କରିବେ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିବେ ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗିକି ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଭିତରେ ପୁରା ଆମର ମୁଗ ଡାଲିର ପୁରା ଷ୍ଟଫିଂ ପୁରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ନିହାତି ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ତ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ପୁଣି ଆସିବି ନୂଆ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ନୂଆ ଏକ ରେସିପି ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।